예, 안녕하십니까. 바로 시작을 해볼까요? Is Kim Jong-un preparing North Korea for war? 북한을 준비시키고 있느냐는 거죠. 전쟁을 위해서 북한을 준비시키고 있는 것이냐. 예, Is Kim Jong-un about to take North Korea to war? Be about to라는 조동사는 곧 뭐할 거다요. Be going to very soon이죠. 김정은이 곧 노스 코리아를 데리고 갈 거냐, to war, 전쟁으로 데리고 갈 거냐. For decades, the reclusive state has said, 수십 년 동안 reclusive, 은둔형이죠. 이 은둔형 국가가 다음과 같이 주장을 해왔습니다. 계속해서 주장해 온 거죠. Its goal is to peacefully unify with. 북한의 목표가 평화적으로 reunify, 다시 재통일하는 거다. Which is fellow countrymen in South Korea. 남한에 있는, 북한식으로 남조선에 있는 동포들과 reunify, 다시 통일을 하는 거다. Now Kim has formally cast that goal aside. 이제 김정은이 공식적으로 그 목표를 cast aside, 옆으로 치워버렸다는 거죠. Framing his neighbors as the enemy. 그의 이웃들을, 즉 남조선을, 이거 말하자면 남한을 무엇으로 프레임하고 있느냐? As the enemy, 적이다 이거죠. While intensifying its nuclear threats and tests. 뭐뭐 하면서 이렇게 남한을 적대화하고 있느냐 하면 intensify, 강화하는 거죠. 자신의 이 핵무기 위협과 실험을 강화하면서, 그리고 raising alarm about something, 그리고 무엇에 대한 경고를 증가시키는 거죠. raising alarm, 경고를 증가시키다요. about whether, 어쩌고저쩌고 했는데 whether he may be poised to do something. 김정은이가 be poised to, 뭐뭘 태세가 됐을지도 모르느냐 아니냐. to start yet another conflict. yet another가 형용사죠. 또 하나의 conflict요. 충돌을 시작할 태세가 돼 있을지도 모른다. 여부에 대해서 whether까요? With the world focused on wars in Ukraine and the Middle East. 지금 부대 상황을 나타내고 있습니다. 지금 전 세계가 어디에 초점을 맞추고 있느냐 하면 우크라이나와 중동에서의 전쟁에 초점을 맞추고 있는 상태에서 김정은이가 뭐할 태세가 되어 있는지에 대한 알람을요. While threats and angry rhetoric are nothing new from North Korea, threats, 협박과 angry rhetoric, 분노에 찬 주장이죠. 그것이 북한으로부터 전혀 새로운 것이 전혀 아니지만, which was led by Kim's grandfather and father before him, North Korea가 말하자면 북한식으로 하자면 영도된 거죠. 김정은의 할아버지 그리고 아버지, 그 앞에 김정은 앞에 그 영도됐었던 노스 코리아인데, two renowned American analysts say, 두 명의 renowned, famous, 저명한 북한 전문가가 다음과 같이, 미국의 전문가가 말하고 있습니다. Kim's latest moves go beyond something. 김정은의 최근에 이러한 조치들이, 움직임들이 무엇을 넘어서는 거다요. The typical bluff는 우리말로 쓰여 이제 블러핑 해가지고 많이들 하죠. 엄포, 그 전형적인 엄포, 블러프와 똑같아요. 전통적인 엄포 수준을 넘어서는 거다 이거죠. 그리고 suggest, 암시하는 거다. 그러니까 go beyond 해가지고 암시하는 겁니다. 그 suggest를 거기다 걸면 안 되겠고, suggest를요, say and suggest 이렇게 해야 되겠네요. 1번은 그 통상의 엄포 수준을 넘어서는 거다. 두 번째, 이 두 명의 미국 북한 전문가들이 뭐라고 암시하느냐 하면 he could be preparing for, 김정은이가 지금 준비하고 있을지도 모른다는 거죠. An attack on South Korea, 남한에 대한 공격을, US Treaty Ally, 근데 South Korea는 미국의 협정에 의한 동맹국이다. 한미 방위 협정에 의한. We believe that, 우리가 믿고 있는 건 뭐냐면 like his grandfather in 1950, 그의 그 할아버지 1950년의 할아버지처럼 김정은 has made a strategic decision to go to war.
전략적 결정을 이미 했다 이거죠. 이미 전략적 결정을 했어요. 전쟁을 하겠다고요. go to war. 전쟁으로 하겠다니까. 전쟁을 하겠다는 전략적 결정을 이미 내렸습니다. 라고 former State Department official 전 미 국무부 관리 로버트 L. 칼린, 꽤 고위직에 있던 사람이죠. nuclear scientist, 그리고 핵무기 과학자, 핵 과학자 시그프리드 해커가 wrote this month, 이번 달에 기고했는데요. in a widely talked about essay. 지금 많이 이야기되고 있는, 많이 화제거리가 되고 있는 에세이에서 on the US-based website 38 North. 어디에다 이 에세이를 썼느냐면, 말하자면 어디에 게재된 거냐? 이거요. 미국에 본부를 두고 있는 웹사이트 38 North라는 웹사이트에다가 그렇게 기고를 했다 이거죠. That analysis and Kim's continued actions, 이 두 가지요. 이 분석 기사와 그 다음에 김의 계속적인, 김정은의 계속적인 조치들이 have set off an intense debate. set off. 영어, 우리가 이제 이 구동사들이요. phrasal verbs. 구동사들을, 중요한 구동사들은 좀 많이 쓰는 것이 조금 훨씬 더 영어다운 그런 냄새를 풍기는데요. 야기하다입니다. have set off. 구동사가 한 단어로 된 동사로 하자면 야기하다. 조금 우리가 배워야 되는 것이 give rise to도 똑같은 거고요. 무엇을 촉발시켰다는 겁니다. intense debate. 아주 강도 높은 논쟁을 촉발시켰는데 about 무엇에 관한 논쟁이냐? just how worried the world should be. 얼마나 걱정해야 하느냐죠. 전 세계가 얼마나 걱정해야 되느냐. just how, 도대체 얼마나 전 세계가 걱정해야 되는지 그 걱정의 수준에 대한 intense debate, 강도 높은 논쟁을 촉발시켰습니다. A grievous failure of imagination. grievous, 그것은 자꾸 나오는 건데, grievous의 유사어로는 grave요. 주로 안 좋은 것에 대해서 매우 심각하다는 겁니다. very striking, 그러니까 shocking, 충격적인 그 정도인데요. 충격적인 상상의 실패. In a historic step, 역사적인 조치, step. Kim said last week, 지난주에 뭐라고 그랬냐면, Communist North Korea would no longer pursue reconciliation with somebody. 공산주의 북한이 더 이상 추구하지 않겠다는 거죠. reconciliation, 화해를요. with the democratic South, 민주주의 South Korea와, 그리고 또 다음과 같이 말했습니다. 말했다 이거죠. 두 번째로 말했죠. North Constitution would be changed. 북한의 헌법이 Constitution, 헌법이 개정이 될 거다 이거죠. To remove the idea of shared statehood. 이 공동의 국가라는 아이디어를 제거하기 위해서요. 헌법에서 빼버리겠다는 겁니다. 그러니까 공동의 국가, 이 말은 드물게 하는 말인데, 이 shared statehood를 다른 말로 하면 공동의 국가라는 것은 unified, 통일된 statehood 또는 nationhood 하고 똑같은 겁니다. 통일된 국가라는 말이나 shared statehood는 똑같습니다. 통일된 국가라는 그 개념을, 아이디어를, 그 concept, notion, 그 개념 자체를 헌법에서 빼버리겠다는 거죠. 그래서 양국 간에 which have remained technically at war. 양국은 북한과 남한과 북한은 기술적으로 have remained, 계속해서 어떤 상태로 남아왔느냐? at war, 전쟁 상태로 since the Korea War ended in an armistice in 1953. armistice, 휴전이죠. The Korean War, 한국전쟁, 즉 6.25가 53년에 휴전협정으로 끝이 난 이래로, since요. 그때 이래로 계속해서 전쟁 상태, 기술적으로는 전쟁 상태에 있어 왔습니다. Speaking at a January 15th meeting of its rubber stamp parliament, 1월 15일자 그 미팅에서 연설하면서 its rubber stamp, 고무도장이죠. 그러니까 김정은이가 그냥 올리는 대로 그냥 다 통과시키는 의회예요. 이 고무도장이니까 이걸 우리말로 뭐라고 그러죠? 우리가 자꾸 하는 말인데, 우리나라에서도 70년대에 유신 헌법 때 통일주체 국민회의 대의원이라든가 이런 rubber stamp parliament,
그냥 위에서 국가 수반위주로 말하는 대로 그냥 의회에서는 도장만 딱딱 찍어주는 그런 의회의 1월 15일자 미팅에서 연설하면서 김정은이가 뭐라고 그랬냐면 South Korea was North's principal enemy. 주적이다 이거죠. 그리고 while nuclear armed North Korea does not want war, 북한이 전쟁을 원하지 않지만 핵무장을 한 북한이 we have no intention of avoiding it. no intention, 의도가 없다 이거죠. 그것을 피할, 전쟁을 피할 의향이 전혀 없다. no, 전혀 없다. He also said 또 뭐라고 했느냐 하면 he would abolish all government agencies. abolish, 폐지하는 거죠. 1860년대 미국에서 노예제도 폐지하듯이 abolish, 모든 정부 기관들을 폐지시키겠다는 겁니다. Responsible for promoting cooperation and reunification with the South. 남한과의 cooperation, 협조와 그 다음에 reunification, 통일을 추진하는 책임을 진 그런 업무에 책임이 있는 기관을 다 없애겠다는 거예요. 그리고 demolish the reunification arch. 그리고 이 통일 아치를 demolish, 그 허무는 거죠. 허물어 버리겠다는 겁니다. Built outside 평양 in 2001, 2001년에 평양 외곽에 건설된 통일 그 아치인데요. 네, 통일문인데 to symbolize the goal of a unified Korean peninsula. 그러니까 DJ가 북한에 방문했을 때 그때겠죠. 2001년이니까 통일된 한반도의 목표, 통일된 한반도라는 목표를 상징하기 위해서 built, 세워진 이 아치를 허물어 버리겠다는 겁니다. The situation on the Korean Peninsula has been escalating. 한반도의 상황이 그동안에 계속해서 점점 더 그 상황이 점점 에스컬레이트 되어져 왔습니다. 점점 더 올라갔죠, 상황이. Since the start of the year, 금년 초 이래로 계속해서 올라갔어요. State media on January 1st reported, 그 국영 매체가, 북한의 국영 매체가 1월 1일에 다음과 같이 보도해요. Kim's vow to annihilate South Korea. 김정은의 맹세요. annihilate, 완전히 그냥 완전히 없애버리는 거. annihilate, 완전히 전멸시키는 거예요. 사우스 코리아를 전멸시켰다는 그의 맹세를 보도했습니다. If provoked, 만약에 도전받는다면, if North Korea is provoked, 만약 북한이 도발받는다면이에요. Days later, 그 며칠 후에 North Korea fired artillery shells, 북한이 그 발사한 거죠. artillery shells, 대포를요. 대포 포탄을 발사했습니다. Near the disputed sea boundary, 분쟁 그 해양 경계선이요. 분쟁 중에 있는 disputed, 지금 분쟁 중에 있는 NLL 이야기죠. 이거 북한은 이제 잘 안 받아들이려고 그러는데 이 분쟁 중에 있는 해상 국경, 말하자면 해상 국경 가까이에 아틀러시 대포를 발사했습니다. Off South Korea's western coast, 사우스 코리아의 서해안 그 off니까 서해안 해상에서, 해상에 있는, 그럼으로써 칸마고 ING가 결과합니다. 결과가 어떻게 됐냐? Leading the South to hold its own live fire drills. 그것이 남한으로 하여금 투여하도록 결과를 초래했다는 거죠. Hold its own live fire. 그러니까 실제 발사. 아주 그 실제 발사 훈련이요. 실제 발사 훈련. 남한 자신의 실제 발사 훈련을 개최하도록 그 결과를 초래했다요. Last week, North Korea said, 지난주에 북한이 뭐라고 그랬냐면, it had flight tested a solid fuel intermediate range missile. 이 말은 자주 하는데요. 고체 연료요. 고체 연료로 발사되는 것들이 왜 무서우냐면, 고체 연료는 준비 시간이 거의 안 걸려요. 액체 연료는 시간이 꽤 걸리는데 발사하는데요. 고체 연료는 그냥 뭐 추락 같은 데다 말하자면 실어가지고 그냥 가서 바로 그냥 예를 들면 삼각대만 세워놓고 바로 발사하면 끝. 그래서 이 비행 실험을 했다는 거죠. 고체 연료에 의해서 그 가동이 되는 intermediate range missile이요. 그러니까 중거리 미사일을 발사했다. 시험 발사했다. Tipped with
근데 끝에 팁이란 말이 그 끝이란 말이죠. 이 미사일 끝에 뭐가 있느냐? Hypersonic warheads, 초고속, 극초고속이라고 그러나요? 그것을 우리말로 그냥 고속 정도가 아니고 극초음속, 소닉이 들어가니 극초음속의 탄두가 맨 끝에 달려있다 이거죠. 미사일 맨 끝에. In his first ballistic test of the year. 금년에 이게 첫 번째 ballistic, 그러니까 탄두죠. 탄도 미사일 테스트에서 It also conducted another test of its nuclear capable underwater attack drones. 북한은 또한 수행했는데 또 하나의 테스트를요. 핵무기 가능한, 핵무기 탑재 가능한 그 수중 공격 드론의 테스트를 실시했는데 in protest against something. 무엇에 대한 저항의 표시죠. 무엇에 대한 저항으로. 이거 합동 군사훈련, joint military, by the US, South Korea and Japan. 이 3개국에 의한 합동 군사훈련에 대한 저항으로 그렇게 한 거다. Such tests are a violation of United Nations Security Council resolutions. 이러한 테스트들은, 북한의 테스트들은 위반이죠. 유엔의 Security Council 안보리 안전보장이사회의 resolutions 결의안 위반입니다. Tension has already ratcheted up. ratchet up 하면 한 단계 한 단계씩 올리다. 여기서는 자동사로요. 이 긴장이 이미 그 전에 과거 완료입니다. 그 전에 이미 차츰차츰 올라갔었다. Throughout 2023, 2023년 전체에 걸쳐서 when 2023년에 North Korea launched its first spy satellite. 첫 번째 이 첩보 위성을 발사했어요. 북한이 its first solid fuel intercontinental ballistic missile. 그리고 맨 첫 번째 고체 연료, 그 다음에 대륙간 이거요. 아시아에서 미 대륙까지 가는, 말하자면 대륙간 탄도미사일을 발사했습니다. In response to the November 21st spy satellite launch, 이 spy satellite launch가 11월 21일 날 있었네요. 그 발사에 대한, 첩보 위성 발사에 대한 대응으로 South Korea suspended part of a 2018 military accord. 남한 측이 중지시켰죠. 중지. 2018년 군사합의요. 문재인 대통령이 북한에 가가지고 했던 그 합의한 군사합의의 일부분을 효력 정지시켰습니다. 이 군사 military accord 합의는 무엇을 목표로 한 거냐? aimed at easing tensions between the two countries. 양국 간의 긴장을 완화하는 거죠. 완화하는 것을 목표로 하는 어코드였습니다. Resuming aerial surveillance near the border. 그래서 그 결과로 남한 측이 사우스 코리아가 재개했죠. 다시 시작하는 겁니다. 공중 첩보 활동을요. 공중 첩보를 어디에서 near the border. DMZ 아주 가까이에서 한 것. 전에는 꽤 떨어져서 해야지만 했는데 North Korea then suspended the agreement altogether. altogether는 completely라는 말이죠. all하고 together를 떼어놓으면 모두 함께가 되고 한 단어가 되면 정도부사로 어느 정도니 완전히라는 거예요. North Korea가 그러고 나니까 이 합의문을 완전히 정지시켜버렸어요. 효력 정지시켜버렸습니다. Restoring border guard posts, 그리고 결과로 복구시킨 거죠. border guard posts, 전방 초소를 복원시키고, 그래요? 포스트를요, 초소를, 그 다음에 other military measures, 그리고 다른 군사적 조치들을 복원시킨 겁니다. North Korean leader 김정은 watching the launch, 사진 설명이네요. 그래서 김정은이가 지금 발사를 보고 있습니다. Rocket carrying a reconnaissance satellite. reconnaissance나 intelligence랑 마찬가지죠. 첩보 위성을 실은 로켓 발사를 지금 김정은이가 참관하고 있는 거다 이거죠. 우선 거기까지 하겠습니다. 나머지는 2편에서 하고요.